Итак, значит, Томаса мы ждем, потому что он на другом вебинаре, к сожалению, он, скорее всего, подсоединится к нам еще. We're waiting for Thomas, but he is finishing another webinar, so as soon as he is done, he will join us. Хочу я предоставить слово Джеффу Уилвайту, и он начнет рассказывать, потому что он первоисточник этого направления, и расскажет сегодня нам про гейминг-революцию. So I'm passing the mic to Jeff Wilhite, who is the one to present us the information from the first hands and introduce us to the game revolution. Good morning from California, everyone. Всем доброе утро из Калифорнии. I'm excited to be here with you today. Меня переполняют эмоции от того, что я сегодня здесь с вами. So my partner at Games United has known Tomas from CWE since 2012. They have been business partners, they are trusted friends, and so we are excited to bring this opportunity to CWE for you, and I want to thank Tomas for bringing us together. Итак, у меня есть партнер в Games United, который знаком с Томасом с 2012 года. Они вместе работали и вместе в CWE. Очень хорошо друг друга знают, очень хорошо друг другу доверяют. Поэтому в первую очередь за то, что я сегодня представляю вам Games United, я хочу поблагодарить именно Томаса и готов вам рассказать об этом. This opportunity is a pre-sale opportunity for these software game nodes for the arcade blockchain. CWE is our partner distributor for this opportunity. Итак, эта возможность является предпродажной возможностью того, что называется Game Blockchain. И именно с Crypto World Evolution у нас появилась такая возможность. I also want to thank Akmal for inviting me to be here with the great team from Russia and be able to be here speaking with you guys. So thank you. Я также хочу поблагодарить Акмаля за то, что он пригласил сегодня меня на этот вебинар, чтобы я смог пообщаться с потрясающей российской командой. Спасибо. So we are all here because we believe in blockchain technology. Итак, мы все здесь сегодня собрались, потому что мы верим в технологию блокчейн. I believe that the blockchain is truly the new internet, the internet 2.0. Я верю, что блокчейн — это новый интернет, интернет 2.0. We are seeing in news articles the adoption of the blockchain technology by governments, businesses, all sorts of industries. It will become, I believe, a part of every industry, just like the internet is in every industry in every area of our lives. Мы видим в новостях и в интернете, как технология блокчейн все больше и больше применяется правительствами в различных бизнесах, в различных отраслях промышленности. И я уверен, что со временем эта технология будет применяться абсолютно везде в нашей жизни, точно так же, как сегодня применяется везде в нашей жизни интернет. If I would have known what I know now about Bitcoin, I would have purchased 9 years ago when Bitcoin first came out. I would have bought tens of thousands of Bitcoin and I would be retired on an island somewhere right now. Если бы много лет назад я узнал о биткоине, о том, какие возможности он будет предоставлять и какая у него перспектива роста, то я бы, конечно же, много лет назад купил десятки тысяч биткоинов и сегодня жил где-нибудь на островах и радовался жизни. This opportunity of the
the gaming opportunity that we have now is a great opportunity to be in early, to be supporting this application of the blockchain. И вот эта возможность, о которой мы сегодня говорим, возможность игровая, да, это отличная возможность, в которой очень здорово оказаться именно раньше всех в этом моменте. I also believe that the gaming industry, video games, is perfectly positioned to integrate with the blockchain. Games already are a peer-to-peer playing situation where I play video games against someone, and to apply that to a decentralized peer-to-peer network like blockchain technology is a perfect marriage of industry to the blockchain technology. И я также уверен, что индустрия видеоигр очень хорошо интегрируется в блокчейн, поскольку игровая ситуация, да, она уже то, что называется peer-to-peer, то есть личность к личности, да, партнер к партнеру. Она замечательно показывает, что вы в этой ситуации взаимодействуете напрямую с вашим игровым партнером, и здесь как нельзя лучше вписывается вот эта концепция децентрализации, это замечательное соединение блокчейн и индустрии видеоигр, оно очень хорошо осуществимо. So let's talk about the video game industry and the financial opportunity. Next slide. Поэтому давайте поговорим об индустрии видеоигр и финансовой возможности. Следующий слайд, пожалуйста. Мы уже переключили. This slide shows that in 2018, there was $138 billion spent in the video game industry. Итак, этот слайд показывает, что в 2018 году на индустрию видеоигр было затрачено $138 миллионов. What's very interesting to me is how big this video game industry is. I didn't realize that the movie industry and the music industry combined does not as much as the video game industry. The video game industry is bigger than those two combined. Да, миллиардов, да, меня вот Камаль поправляет. Я на самом деле думаю, что очень важно, очень интересно узнать, насколько масштабна именно индустрия игр, даже по сравнению с киноиндустрией и с музыкальной индустрией, то есть она больше в разы, чем вместе взятые киноиндустрия и музыкальная индустрия. That in fact, the music industry was something like 50 billion, and the movie industry was 70 billion in 2018. So this is a huge financial industry for us to be involved in. То есть музыкальная индустрия в 2018 году был товарооборот 50 где-то миллиардов долларов, и у киноиндустрии где-то 70 миллиардов долларов. То есть вы видите, какая-то огромная индустрия, в которой очень хорошо быть задействованным. The other interesting point that I didn't realize was I thought all the money, the revenue in video game industry would be spent on, an Xbox, a Nintendo, a console video game, but this chart, it shows that the video games on your cell phone, the free-to-play games on your cell phone or tablet or on your internet browser is 75% of all of the revenue. И еще один интересный момент, который я для себя узнал, что я раньше считал, что весь доход, основной доход, который получает индустрия видеоигр, идет от продажи, от покупок людьми
различных игровых консолей, да, таких как приставки различные игровые, Xbox и так далее. А сейчас я понимаю, и вы тоже, глядя на этот слайд, можете увидеть, что 75% всего дохода этой индустрии держится на скачиваниях различных бесплатных и платных мобильных приложений, мобильных видеоигр. In fact, the cell phone game component that, for example, they say free to play games, actually, look how much money is being spent on those supposed free to play games on the cell phone. It's a huge number. То есть, например, да, в этой мобильных приложениях есть такие так называемые бесплатные игры, хотя они называются бесплатные, но посмотрите, какие огромные деньги тратятся на них. And by the way, we are halfway through 2019. The projection is by the end of 2020, there will be $180 billion spent in the video game industry. И сейчас мы уже практически прошло половина 2019 года, и прогнозы на конец 2020 года таковы, что товарооборот индустрии видеоигр составит уже $180 миллиардов. So a very exciting, huge industry to be involved in as we bring this to the blockchain. Поэтому это действительно очень впечатляющие цифры, впечатляющий масштаб этой индустрии. И круто, что мы интегрируем ее в блокчейн и участвуем в этом в этот момент. Okay, next slide, please. Следующий слайд, пожалуйста. So we're bringing the games back to the gamers. The first opportunity where the gamers will own the games. Итак, мы возвращаем игры игрокам, геймерам, да, то есть это тот момент, когда геймеры, игроки сами будут обладать играми. Next slide, please. What is happening now in the industry is a centralized model where there in the middle, are the game companies that developed the games, like EA Sports or Blizzard that created Halo, or Zynga that created Farmville or Words with Friends. If you know any of these are the video game companies in the middle. I'll have to ask you to repeat the names because... I'll repeat them. Go ahead. Okay. Итак, что мы видим в данный момент? Это какая ситуация сейчас с видеоиграми, да, это то, что она централизованная. То есть в центре стоят компании, разработчики игр, которые, возможно, вы знаете. Вот Джефф назвал несколько имен. Blizzard. What's else? Blizzard did the video game Halo. Blizzard, например, это разработчик игры Halo. Zynga brought us games like Farmville. Zynga это разработчик Farmville игры. And EA Sports brought us games, all the sports games, basketball, NFL, NBA, right? Yeah. И EA Sports это разработчики различных спортивных игр, да, например, баскетбол и так далее. So now, right now, all that money, the $138 billion spent by the game players is going to those companies. И в данный момент все эти деньги, которые мы видели, $138 миллиардов, как раз-таки идут этим компаниям-разработчикам. And those companies actually spend about $40 billion to Facebook, Google, and Apple to advertise those games. So all the money goes to the game companies and to Facebook, Google, and Apple. И вот эти компании сами тратят где-то $40 миллиардов, отдают эти деньги Facebook, Google и Apple для того, чтобы рекламировать свои игры. То есть таким образом все эти деньги поступают разработчикам и Facebook, Google и Apple. The other
part of this that is not on the slide, but a potential revenue source is we believe that there will be even more money spent as a game player sells an asset to another game player within the video game. So they'll spend even more money if they're selling it between each other, peer to peer, right? И то, что здесь еще на слайде не указано, но мы верим, что тоже очень мощный потенциал источника дохода, это когда игроки внутри игры продают друг другу различные in the game industry, the assets would be like what? Yes, right now, for example, when we decentralize this, I could sell you something that I earned in the game. And so there will be even more money spent when they're not just buying it from the company, but they're buying it, there's an open market to it. So we believe that there'll be even more money spent on the games when it's decentralized. То есть различные вещи, которыми они обладают в играх, и которые они могут между друг другом продавать. И когда это будет децентрализовано, это будет гораздо интереснее, да, потому что это можно сделать как открытый рынок вот этих различных ценностей в играх, в разных играх это разные ценности, которые можно будет децентрализованно покупать. И также это будет создавать хороший доход. Perfect. Next slide, please. Here is the decentralized model, where all the game players... Sorry, go ahead. Да, вот децентрализованная модель. Sorry, Jeff. No, you're fine. Where all the game players spend all their money, and it goes into the arcade blockchain. Вот эта модель, где все игроки тратят свои деньги, и они идут в блокчейн arcade. And then all of the node owners and miners that support the blockchain get the transaction fees from the game players, from all the transactions of the game players. И владельцы узлов и майнеры получают, соответственно, комиссионные за транзакции со всех игроков. So it becomes a reliable, cryptographically, proven transaction between game players and the node owners, and it's going to allow $200 billion we anticipate to be flown through the blockchain, the arcade blockchain, rather than going to the companies and to Facebook, Apple, and Google. Вот, и поэтому это будет надежные транзакции, надежные одобренные сделки, где владельцы узлов и майнеры, да, будут получать эти деньги, и мы ожидаем товарооборот около $200 миллиардов на блокчейн arcade. Yeah, arcade. Yep. Blockchain arcade. So this is again an exciting opportunity and application of the blockchain. Yeah, go ahead, Akmal. Next slide. Вот, то есть это потрясающая возможность применения блокчейн в этой индустрии. So we have the blockchain technology and the application, the soft node, the miners, and the ability to decentralize, right? Вот, то есть у нас есть эта технология, у нас есть майнеры, у нас есть владельцы вот этих вот узлов, все это децентрализовано. Now what we need is some great video games, some successful video games. И теперь что нам нужно? Это классные, успешные видеоигры. One of our partners, name is Eric Schermeyer. Один из наших партнеров по имени Эрик Шермайер. He was the founder of Zynga. Был основателем Zynga. And Zynga created all of these games on this slide. They're very successful free-to-play games on your phone. И Zynga создали все вот эти игры, которые видите на слайде. Они являются очень успешными разработчиками бесплатных мобильных игр. So
pay attention to the number of monthly users for each of those games. Words with Friends has 13 million, Mafia Wars 45 million, Farmville 83 million monthly users of those games. И обратите внимание на количество пользователей каждый месяц у этих игр. То есть Words with Friends, слова с друзьями, 13 миллионов пользователей в месяц. Мафия, войны мафии, 45 миллионов пользователей. Farmville, 83 миллиона пользователей в месяц. So we now have a partner and a founder of the arcade blockchain that has successfully, time and time again, created successful, hugely successful video games. And that's who's creating games for the arcade blockchain. То есть вы понимаете, что сейчас один из наших партнеров — это человек, это основатель компании, который снова и снова создавал успешные, очень популярные видеоигры для мобильных телефонов, и сейчас он создает игры для arcade blockchain. And imagine if there was 83 million monthly users on the arcade blockchain. Imagine the number of transactions and the transaction fees that would be generated for the soft node owners. Sorry. For the soft node owners. И представьте себе, что если бы было у нас 83 миллиона пользователей, представьте, сколько было бы транзакций и сколько бы получали комиссионных за транзакции наши владельцы софт-узлов. So next slide. Следующий слайд. Next slide, Akmal. Step away. Oh, there it is. Okay. Our first game that we have is in development is called Townstar. Так, первая наша разработанная новая игра называется Townstar, звезда города. This is being created by the creators of Farmville and Farmville 2. Она создана авторами игр Farmville и Farmville 2. So we have a team that has created hugely successful games before, creating the first arcade blockchain game for us that is in beta now. Some of you may have played it. I believe Akmal has played the beta. In fact, we played it in Turkey, didn't we, Akmal? Yes, we did. То есть создатели этой игры — это те люди, которые уже имеют опыт создания очень успешных и популярных игр. И вот эта игра уже доступна в бета-версии. Мы с Акмалем уже в нее играли. Да, Акмаль, в Турции мы играли. Да, говорит Акмаль. So we'll be able to figure out how to get many of you to play the beta version as well. Нам нужно сейчас только понять, как сделать, чтобы вы тоже попробовали в бета-версии в нее поиграть. So what we have then after the first game is we have a roadmap to many more games. We cannot tell you the names yet, but because of legal of non-disclosure, but we have a roadmap of 12 more games to come that are superhero games, action games, many more games. Townstar is just the first of many. Вот, и вот вы видите, да, здесь уже есть намеки на то, что будут новые игры. Действительно, у нас уже есть дорожная карта, где есть 12 новых игр. Названия мы пока не разглашаем по этическим соображениям, но я могу сказать, что это будут очень интересные игры с супергероями, это будут экшен-игры, и они все будут на нашем блокчейне. Next slide, please. Следующий слайд, пожалуйста. So, in the decentralized arcade blockchain, this new gaming ecosystem will be supported by the soft node users. Вот, Soft и... node owners, sorry.
Вот эта децентрализованная экосистема с децентрализованными транзакциями будет поддерживаться владельцами узлов, софт-узлов, владельцами нод здесь написано. So the soft node owner, as all of the users play on their phones and tablets and spend money, those transactions and the games and advertising fees and rewards will all be supported by and paid to the soft node owner. И в то время как все игроки играют в игры на своих телефонах и планшетах и тратят деньги, то все комиссионные, все вознаграждения будут получать именно владельцы нодов. In fact, there was an article in Forbes about a poll that was taken by video game players that said if they were able to sell an item in a game to somebody else, they would be more likely to spend money in the video game. Была недавно статья в журнале Forbes, где было сказано, что игроки, если они смогли внутри игры продать кому-то что-либо, то они с большей вероятностью будут дальше тратить деньги в этих играх и на эти игры. In fact, there was a unique, I believe it was a legendary sword in one video game that one game player sold to another player for $650,000. На самом деле был один уникальный легендарный меч в одной из игр, который был продан одним игроком другому за $650,000. I'll have to find the news article on that, but can you imagine what the transaction fees would be like to the soft node owner for that transaction? Представляете, и мне нужно подробнее, конечно, найти эту статью, да, с подробностями, но просто из этих цифр представьте себе, какие комиссионные за транзакцию мог получить владелец узла. Next slide, please, Akma. Следующий слайд, пожалуйста. So here are all the rewards and opportunities for the soft node owner on the left-hand side. Вот здесь слева вы видите все вознаграждения, которые владельцы узлов будут получать. There will be just kind of going down them, there will be a wallet for the soft node user where the rewards will come in the arcade coin. They will become into the wallet and in Bitcoin. Mining, there will mine arcade coin. Go ahead. Там будет кошелек, где владелец узла будет получать на этот кошелек в аркейд-коине и биткоине. Также будет майнинг в аркейд-коине. All of the advertising dollars that will come, come to the soft node owner. Также рекламные различные средства также будут поступать владельцу узла. The transaction fees of between 1 and 5% of all transactions to the soft node owners. От 1 до 5% в комиссионных за транзакцию также будут поступать владельцам узла. And hang on. And then the wallet opportunity where a soft node owner can share free player wallets, and every time a player activates their wallet, there will be a $5 referral fee to the soft node owner. И также за активацию кошелька игрока, который играет бесплатно, также будет вознаграждение $5 в биткоине. Up to 200 users, the $5 referral fee will come up to 200 free player wallets. You can share many more wallets, but you will receive the $5 up to 200 players. И вот это вознаграждение $5 будет получаться с максимум
максимум с 200 пользователей. То есть подключать, активировать можно больше пользователей, но только до 200 будете получать вознаграждение. The node owner and miner will mine legendary items in the games. Также владельцы узлов и майнеры будут майнить легендарные различные предметы, артефакты в играх. And support the games, and the miners will support, the node owners will support the infrastructure of the blockchain and the games. Sorry, I said that weird. Did you get that? Yeah. То есть майнеры и владельцы узлов также будут поддерживать инфраструктуру блокчейн. And the node owners will also be the first ones to participate and beta test the many new games that we'll be bringing to the arcade blockchain. И владельцы узлов также будут первыми, кто будут тестировать новые игры и в бета-версии будут их получать. One more note is here for CWE, these pre-sale, the early nodes will be universal game nodes that will support all of the games going forward. И также что касается CWE, вот эта возможность предпродаж будет универсальная возможность получать первыми все новости и становиться вот этими владельцами узлов в первую очередь именно те, кто в CWE. So in the future, there might be nodes that are sold that support just one game, like a game-specific soft node. These nodes are universal and will support all games. В будущем будут такие узлы, которые будут поддерживать только какую-то одну, допустим, специфическую игру. На данный момент вот эти ноды, вот эти узлы поддерживают, они универсальные, они поддерживают все игры. Okay, next slide. Следующий слайд. Okay, so this is an example, just an example, not a guarantee, but an example of what transaction fees might be like for the arcade blockchain. На этом слайде вы видите пример. Никакой гарантии нет, это просто пример того, какие могут быть поступления с блокчейн arcade. If you notice, the first game only has 10 million users. That is just an average good game. But remember back, the Farmville games had 85 million monthly users. Как вы видите здесь, вот в первой игре 10 миллионов игроков каждый месяц. Это примерно в среднем такая хорошая игра. Но вспомните, что, например, у Farmville было 83 миллиона ежемесячно игроков. So this is a conservative estimate. То есть это консервативная оценка. But under that first point there with one game, there will be, it shows an estimated $20 million a month spent on transactions. So each node would get roughly $2,000. И вот здесь вот даже при таком консервативном количестве, да, игроков уже будет 20 миллионов всего подключений, получается, и, соответственно, доля владельца нода будет $2000. And you can see what happens when we add more games and more monthly users, that transaction fee per node will just grow. И с ростом, как мы видим, с ростом количества игроков растет и комиссионные за транзакцию, которые будут получать владельцы узлов. Next slide, please. Следующий слайд, пожалуйста. So here is the opportunity for
CWE. It is for pre-launch node software. It's only good for non-US customers. Здесь вы видите возможность для CWE. Это возможность предзапуска, которая действует только для пользователей вне, то есть за пределами Соединенных Штатов. Right now, it is $1,000 for a soft node license. Прямо сейчас лицензия владельца узла стоит $1000. That price will go up as time goes on. So this is the early pre-sale special price. Эта стоимость будет расти со временем, то есть это цена на момент как бы акции предзапуска. So then this is for one soft node. These can be downloaded onto computers or phones or tablets. Two. The software can be. То есть вот это программное обеспечение может быть скачано, да, на ваш компьютер или на телефон, на планшет. If you have a powerful server or miner, for example, it might be able to support 4, 5, 6 soft node licenses for the computing power. Can you come again, Jeff, with this? It's a little bit complicated for me. Okay, so this is software that is downloaded on basic computers. So if you have a more powerful computer or a server, that you can you might be able to support multiple soft nodes on a powerful miner, server type of computer, right? Because this is software, not hardware, right? Окей. То есть, если у вас в распоряжении какие-то более весомые мощности, да, там серверы, там, например, то вы можете использовать это программное обеспечение на большем количестве компьютеров и майнерах. So what is ready to give them a timeline of things? Hang on, where do I start? So give you a timeline, the wallets to share with the free-to-play gamer wallets should be ready within 30 days. Чтобы вы примерно по времени сориентировались, вот эти вот кошельки, которые можно будет активировать, будут готовы где-то в течение 30 дней. The software for the soft node to download will be ready within 60 days. Программное обеспечение, которое будет доступно для скачивания для вот этих вот узлов, будет готово в течение 60 дней. The beta version of the soft node software will be ready within 30 days, and we will be picking a few soft node owners to help us beta test that software here in the next 30 days. Бета-версия программного обеспечения будет готова в течение 30 дней, и мы выберем нескольких владельцев узлов для того, чтобы они протестировали эту бета-версию. So maybe it will be some of you. Так что это могут быть кто-то из вас. The first game, Town Star, is already in beta version, and it is being integrated into the arcade blockchain now. Первая игра, Звезда города, Town Star, уже готова в бета-версии, и прямо сейчас идет процесс ее интеграции в блокчейн. So mining for the soft node and software will begin within the next 60 days. Майнинг сам непосредственно тоже начнется в течение 60 дней. The game will be fully integrated within the next 6 months, as well as you will see announcements of other new games that are coming. И
полная интеграция игры завершится в течение 6 месяцев, и за это время вы уже будете видеть новости о новых играх, которые будут выходить. Okay, next slide. Okay, Akmal, you might need to help me a little bit on this, but here is the commissions for CWE. There's the $1,000 of the soft node, $500 of that goes into the CWE commission plan. The other $500 comes to Games United for all of the development of the blockchain and games. Здесь, возможно, мне, Акмаль, твоя помощь понадобится, да, что вот это из $1000, которую вы платите за ПО, идет из них $500 идет в сеть, и $500 это лицензионный сбор за, собственно, за ПО. Yes, if you need help, do you need help? Yeah, I mean, I can speak to this, but you understand the comp than I do, Akmal. So I don't know if you want to do these next couple. It's okay. It's okay. You translate right, and I think everybody understand. Если кому-то непонятно, то за продажу ноды, если она стоит $1000, $500 уходит в компанию, $500 вы зарабатываете. То есть $500 уходит вам. Yeah. Next slide then. Maybe explain that, the PVP and the 10% and how that goes. Окей. Так, Валя, объясни, пожалуйста, вот это. Да, и также за продажу ноды вам также это такая же продажа, как, допустим, продажа пакета. И если вы продаете одну ноду, то вам приходит бинарная комиссия $500, то есть, ну, это старые наши PVP, да. Также за продажу ноды вы получаете прямую комиссию 10%, и также этот объем продажи, если ваша команда занимается продажей этой ноды, то вы также со структуры получаете 2% до 5-го уровня вниз. И также этот объем учитывается в лидерском вознаграждении. Если вы сделали, допустим, там $50 000, вы продали 50 нод, то вы закроете регионального директора, к примеру. И получается, что оплата за ноду можно в биткоинах, соответственно, в PVP, но это если у кого старые еще остались, и, соответственно, в ваучер-поинтах. То есть ваучер-поинтам там тоже можно оплатить, но, правда, есть определенные условия по оплате ваучер-поинтам. That's all. And I think he has an example on the next slide, right, if you wanted to. Да, и вот один из примеров, как это будет выглядеть. Допустим, если вы продали ноду, то вы получили $500 в биткоине, 200 ваучер-поинтов, $300 PVP вы заработали. То есть тотал вы получили практически обратно ту же самую продажу, то есть продажу ноды. То есть за одну продажу ноды вы сразу, получается, окупаете ее. Ну и получается также вся эта продажа ноды уходит, и вы получаете и прямую комиссию, и косвенную комиссию, бинарную комиссию, и этот объем уходит в лидерский пул. Perfect. So right now you guys can open the wallet and play the beta version of the game. Hopefully go Akmal, go buy a soft node and be on this pre-sale. It's a great opportunity to be in early in this game revolution on the blockchain. Отлично. То есть, ребята, сейчас вы уже можете открывать кошелек и скачивать бета-версию игры, играть ее. И также уже можно покупать ноды, потому что сейчас лучшее время для того, чтобы войти в эту индустрию, в эту возможность в этой вот ранней стадии. So, next slide. So, thank you, Akmal, for inviting me to share. I'm excited to work with all of you and for this opportunity. It's a wonderful opportunity that Games United is bringing here to CWE, the pre-sale opportunity. So, thank you. Итак, еще раз благодарю тебя, Акмаль, за то, что пригласил меня сегодня. Я очень рад сотрудничать с вами всеми, с CWE, и
рассказать вам сегодня об этой возможности, поэтому благодарю вас всех за внимание. Спасибо большое, Джефф, за очень прям, подробную информацию. Мы ждали этой информации, на самом деле. Thank you so much, Jeff, for this very detailed information. We have been waiting for it for so long. И я уверен, что теперь у нашего сообщества появилось чуть больше понимания, что же все-таки это за направление CWE Games мы только начали, и какие возможности здесь сейчас, будем так говорить, зарыты. So now our community has a deeper and more understanding of what it is, of these opportunities. We are just getting started, but we already see what opportunities are, so to speak, hidden in there. Я уже накопил 500 баллов ваучерами для того, чтобы купить ноду. I have already accumulated 500 voucher points to buy nodes. Akmal, thank you, and I know I am here anytime you guys would like me to come present, or Akmal, you can reach me and ask. I can answer any questions, and I'm here to help. So thank you. Thank you. Do we have Круто, Акмаль, я на связи, в любой момент можешь мне писать любые вопросы, я всегда отвечу. Спасибо.